नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर जिले में लगी रही वर्षा आज किसी जिला को येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ए जिला गुड़िक होउछि मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल पुरी खोर्धा नयागढ़ गजपति और गंजाम बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पंचम और अष्टम श्रेणी पिलांक नुआ नियम फेल हेले पुणी सुजोग पंचम अष्टम श्रेणी पिला नुआ नियम लागू होइछि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था संशोधन नहीं गणशिक्षा विभाग विज्ञप्ति अनुसार एणिकी पंचम अष्टम श्रेणी में पिला फेल हेले पुणी परीक्षा सुजोग पाइबे 2 मास मध्य पुनः परीक्षा स्कूल कर्तृपक्ष सुजोग देवे जदि पास करती तेज उत्तीर्ण हे नचेत पुणी से श्रेणी में पढ़े प्राथमिक शिक्षा शेष न पर्यंत पिला स्कूल बहिष्कार कर सूचना मिली। परवर्ती खबर आईपीएस स्तर में अदल बदल आईपीएस स्तर में बड़ धरण अदल बदल होइछि आज गृह विभाग तरफ एने विज्ञप्ति प्रकाश कर सहित आईपीएस स्तर में अदल बदल नहीं सूचना दी संजीव पंडा होइछन्ति एडीजी नक्सल विरोधी ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह हेले स्वतंत्र गुइंदा शाखा डीआईजी कनुई विशाल सिंह दक्षिण पश्चिमांचल डीआईजी भाव नियुक्त होती सूचना मिली। परवर्ती खबर गुजरात रे पोल भुशुड़िया घटना रे दुख प्रकाश कले पीएम मोदी मृतक परिजन घोषणा कले आर्थिक सहायता गुजरात भदोदरा जिले में पोल भुशुड़िया घटना रे दुख प्रकाश करछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए दुर्घटना रे 9 जनकर मृत्यु होइछि एवं अनेक आहत होइछन्ति प्रधानमंत्री समस्त मृतक परिवार आर्थिक सहायता घोषणा करछन्ति आहत मानक मध्य आर्थिक सहायता मिलियो बोली कहते प्रधानमंत्री आहत मान शीघ्र आरोग्य कामना करछन्ति प्रधानमंत्री एक्स पोस्ट माध्यम कहते कि गुजरात भदोदरा जिले में पोल भुशुड़िया जो प्राणहानि अत्यंत दुखद जो मैंने प्रियजन को हराई से प्रति मोर समवेदना मु आहत मान शीघ्र आरोग्य कामना करुच्ची प्रधानमंत्री जातीय रिलीफ फंड प्रत्येक मृतक परिवार को 2 लाख टंका अनुकामूलक राशि प्रदान कराई आहत मान 50,000 टंका दिखाई सूचना मिली। परवर्ती खबर जुलाई 14 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आसवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जुलाई 14-15 तारिख में 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आसवे ए परिप्रेक्षी में एक राज्यस्तरीय प्रस्तुति बैठक आज लोकसभा भवन में मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार अनुष्ठित हो सूचना अनुसार जुलाई 14 तारिख संध्यार राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भुवनेश्वर पंचम समावर्तन समारोह में जोगदेवे एवं जुलाई 15 तारिख पूर्वाह्न रेवेन्सा विश्वविद्यालय त्रयोदश वार्षिक समावर्तन उत्सव में जोगदेवार कार्यक्रम रही से कटक रेवेन्सा बालिका उच्च विद्यालय उन्नतीकरण कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन कर सूचना मिली। परवर्ती खबर 4 दिन है बुड़ी तलिया अंचल चिंतार चाषीकूल उपरमुंडे लगाण वर्षा जो बैतरणी नदीर जलस्तर वृद्धि पाई उपरमुंडू आसुवा समस्त बन्या पानी तलमुंडे अर्थात आरडी समेत आखपाख ओलोग सुंदरपुर दोहरपाटना पालटपुर मुआ शीतलपुर आदि अंचल दे धामरा मुहाण समुद्र को निष्कासन होता हेले बैतरणी नदी में प्रभावित होता बन्या जल निष्कासन में बादल साजी पूर्णिमा ज्वर फल बैतरणी और तार शाखा नदी सालंदी नदी उछुड़ा सह विभिन्न एस्केप और नईजर दे शह शह एकर चाष जमी को माड़ी चली बन्या पानी गत 4 दिन है बड़ख षाठी बांकुड़ा
ଅମୃତମଣି, ମୁଆଁ, ସନ୍ତରାଦି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଏକର ଶାରଦ ଧାନତଳି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଡେଇଁଛି ଡାଇରିଆ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଉ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଡାଇରିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଡାଇରିଆ। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ଥିତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣ ହେଲେ କଂସାମାରୀ ଗ୍ରାମର 75 ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧା କେ ପୁନି ରେଡ୍ଡି। ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 48 ଜଣ ହଇଜା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏମସିକେଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୟାନଦୀ ପାଣି ପାଇଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କଣାସରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୟାନଦୀ। ଦୟାନଦୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ଜଟଣୀ ରାଣୀପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୟାନଦୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଦୟାନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଜଟଣୀ ରାଣୀପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଦୟାନଦୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଓ ପାନୀୟ ଭାବେ ଏହି ନଦୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 174ଟି ସଡ଼କ ବନ୍ଦ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଲଗାତାର ଚାଲିଥିବା ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଫଳରେ 174ଟି ସଡ଼କରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ସଡ଼କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 136ଟି ସଡ଼କ ଏବେ ଯାତାୟାତ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ମଧ୍ୟ ବାହନ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ଏ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏଯାଏଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 3000 କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ମଳ ଓ ଲାଳର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ। ଚକ ଅଖ ଜାମ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଓ 8ଟି ସଂଗଠନ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଚମୁରିଆଗୁଡ଼ା ଓ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଛକ ତଥା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଅଟକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିଠାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଷଦର 27ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଞ୍ଚି ଗସ୍ତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ବୈଠକରେ ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରାଜିଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଏନାସିଓ ଲୁଲା
ଡା ସିଲଭା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବ୍ରାଜିଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସରକାର ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ସାଲେପୁର ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ତିରୋତି ଗ୍ରାମର ପୂଜାଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ପୂଜାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।